सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू प्रशांति गोपाल्स किचन। आज मु आपणक सहित कौन सी रेसिपी शेयर करूनी। जेमिति कि आगकू पोलरी अमावास्या और वज्र महाकाली व्रत आसुछि, तेणु आम माँ और भौणी मानक सुविधा पाई पोलरी ओषा व्रत कथा मु आज पठन करी। एही पोलरी अमावास्या आश्विन मास अमावास्या रे अति निष्ठा और भक्तिर सहित घरे घरे माँ को पूजा करा जाए। एही दिन स्वच्छता और पवित्रता को ध्यान रे रखी निर्जला उपवास करी आराध्रा और आंबिड़ा भोग प्रस्तुत करी माँ को आह्वान करा जाए। एही पवित्र दिवसटु ही माँ को नवरात्र पूजा प्रारंभ हुए। एही भोग दुईटी मो चैनल रे आगरू अपलोड होईछि, आपण चाहिले देखि नियंतु। पवित्र वज्र महाकाली व्रत बा पोलरी ओषा सत्यर पराकाष्ठा और भक्तिर निष्ठा विस्तार भावे एही गपरे वर्णना करा जाइछि। चलंतु पवित्र पोलरी अमावास्या बा वज्र महाकाली व्रतर व्रत कथा श्रवण करिबा। वज्र महाकाली व्रत बा पोलरी ओषा कथा। गोटे राज्य रे जणे साधव घर थिला। ताहार बहुत संपत्ति थिला। साधवाणी 7 पुओ और 7 बोहू को नहीं घर करुथाए। जो दिन आश्विन अमावास्या हैला, साधवाणी बोहू मानक कहला, आज आराध्रा अमावास्या वज्र महाकाली व्रत। घर द्वार लिपा पोछा कर, झोटी दियो। यह शुणी बोहू माने लिपा पोछा करी झोटी देले। चाउल गहम बतुराइले, दुब 7 गोटी कले, सुवर्णर पुस्ता गुड़ाई आनिले। 7 बोहू को सासु कहले, चाउल छाणी करी रख, चूना कुटा हेब। यह शुणी सान बोहू चाउल छाणीबाकू गला। से छाणु छाणु 2 गोटी चाउल पाटिरे पकाइदेला। यह काहारी को जना नहीं। से समय रे वज्र महाकाली देवी बाहर होई सान बोहूर हाथ दुईटी को धरी पकाइले। किलो चंडालुणी, मोर अमुणिया अईठा कलु, तोर सासु आगुई कहिबी। साधव सान बोहू कहला, माँ गो, मु न जानी दोष कली, मोर अपराध क्षमा कर। मते जहा मागिब ताहा मु निश्चय आपण को देवी। तुमे मो सासु आगरे कहिब नाही। यह शुणी वज्र महाकाली कहले, तू सत्य कर। साधव बहु सत्य कला। तो गर्भरे जेतोटी संतान हेब ताहा मते देबु। साधव बाबू देवी बोली कहला। यह शुणी महाकाली अंतर्धान होईगले। तहु साधवगर सान बहु चाउल नहीं कुटाइले। आराध्रा हांडी बसाइले। आराध्रा सिझिला नहीं, कंचा रहिला। सान बहु ठाकुराणी को स्मरण कला। ठाकुराणी कहले, कि हेतु स्मरण कलु? आराध्रा हांडी न सिझिबारु स्मरण करली। ठाकुराणी को दया हैला। आराध्रा हांडी जाई देखिला, आराध्रा सिझी शीतल हो जाइछि। यह देखि आनंदित हैला। सासु कहला, आलो बहु सबु हैला परा आण। ब्राह्मण आसिलेणी पूजा करिबा। ब्राह्मण कथा कहि बसिले। साधवाणी ओषा पूजी बसिले। इंद्र गोविंद चांदुआ बांधिले। गुआ घियरे दीप जालिले। पाटेक पहाड़ा पारिले। हलदी तेल लगाई शिल शिलिपा को बसाइले। पंचामृतरे स्नान कराइले। हलदिया पाट पिंधाइले। फूल चंदन देले। कला सिंदूर धूप दीप देई पूजा कले। वज्र महाकाली को स्थापन कले। धान गछ, ओल गछ, वज्रमूली, आखु गछ, अँला डाल, बेल डाल बाढ़िले। कदली नड़िया रखी महाकाली को सुवर्ण पुस्ता लगाइले। कखारी पत्र 7 गोटी पकाई आराध्रा बाढ़िले। नी संकुड़ी बाढ़िले। 7 साग तुण बाढ़िले। ठाकुराणी को नैवेद्य कले। कथा शुणिले। पुआ झियो और नाती नातुणी मानू डकाइले। कथा शुणी सारी ब्राह्मण को दक्षिणा दे विदाय कले। सेही प्रसाद को समस्ते बांटी खाइले। साई पड़िशा मानू प्रसाद बांटी देले। एथि उतारो केते दिन गला परे सान बोहूर गर्भवास हैला। देखु देखु 10 मास संपूर्ण हैला। बहु सासु को कहला, मो पेट व्यथा होउछि। सासु धाई परिवारी लगाइले। पुआ जन्म हैला। नाही काटिले। चंदन काठरे एंतुड़ी कले। धाई पोइली लगाइले।
3 ଦିନ ଗଲା। 4 ଦିନରେ ଦୁଧ ତରଣୀ କଲେ, 5 ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ, 6 ଦିନେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କଲେ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ମାଗି କହିଲେ, କିଲୋ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପାଶୋରି ଦେଲୁ କି? ତାହା ଶୁଣି ସାଧବଘରୁ ବୋହୂ ମନେ କଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ନ ଦେଲେ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେବି। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ପୁଅଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଠାକୁରାଣୀ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ପୁଅଟିକୁ ଘେନିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ନାହିଁ। ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ କାହିଁ? ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଅକୁ କିଏ ଘେନିଗଲା। ଘର ଗମ୍ଭୀରି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଠଣାଏ ମାରିଲା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଲେ। ବୋହୂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏହିପରି ସାଧବ ବୋହୂ 6 ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ 7ମ ଗର୍ଭ ହେଲା। 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲା। ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସାଧବ ବୋହୂ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ପିଲା ଖାଇ ଡାହାଣୀ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିଛି। ମୋ ଅମଣିଆ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା କହି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି, ପାଣି ବରଷୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦି ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦୟା ବସିଲା। ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ? ତୁ ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୋର ଦୁଃଖ କହିଲେ କିଏ ସେ ନେବ, ମୁଁ କହିବି। ମହାକାଳୀ କହିଲେ, ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଫେଡ଼ିବି, କହ। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ସାଧବଘର ସାନ ବୋହୂ। ମୋ ଶାଶୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆରଦ୍ରା କରିବାକୁ ଚାଉଳ ଦେଲେ। ଚାଉଳ ବତୁରାଇଲି। ଛାଣୁ ଛାଣୁ 2ଟି ଚାଉଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି। ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କିଲୋ ତୁ କେତେ କର୍ମ କଲୁ, ମୋ ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ, ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ଭ ହେବ ମୋତେ ସବୁ ଦେବୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହିଲି, ଦେବି। ଏହିପରି 6 ପୁଅକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏବେ ମାତ୍ର ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ମୋତେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତୁମେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଅଇଁଠା ଦେବାରୁ ତତେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ଏବେ ଆସ ଆମ୍ଭ ଘରକୁ ଯିବା। ମହାକାଳୀ ସାଧବ ବୋହୂଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଲେ। ଧାଇ ପୋଇଲି ଲଗାଇଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ କାଟିଲେ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ପାଟରେ ସେଜ କଲେ। 5 ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ। 6 ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଘର ଗଲେ। 8 ଦିନ ଆଠୁଆରୀ କଲେ। 12 ଦିନେ 12 ରାତ୍ର କଲେ। 21 ଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଖଡ଼ୁ ପିନ୍ଧାଇ ହରିଡ଼ା ମାଳି ଲଗାଇଲେ। ନାମକରଣ ଦେଇ ବାକି 6 ପୁତ୍ରକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଅଳଙ୍କାରରେ ପୁଅମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ସାଧବ ବୋହୂ, ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ମା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଟରତ୍ନ ଦେଲେ। ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସାଧବ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଟ ହାଟରେ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସାଧବାଣୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମର ସାନ ବୋହୂ 7 ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଦେଖିଲା ନାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଘରକୁ ନେଲା। ବୋହୂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ତାହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଲରୀ ଓଷା କରୁଥିଲ, ସେଦିନ ମୁଁ ନ ଜାଣି ବତୁରା ଚାଉଳକୁ ଛାଣି ଛାଣି ସେଥିରୁ 2ଟି ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି, ତୁ ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ତୁମେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ମହାକାଳୀ କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତୋର ଯେତେ ଗର୍ଭ ହେବ ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ ହଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଏହିପରି 6 ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ। 7 ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିନେଲ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦୟା ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଦିବ୍ୟପୁରରେ ରଖିଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ। 21 ରାତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଘରକୁ ଯାଅ।
ଗୃହସ୍ଥ ଭାରିଜା ଏକଠାବ ହୋଇ ରହ। ଏହା କହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପାଟପତନି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପରି କଲି। ତୁ ପୋଲରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୂଜା କରୁଥିବୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସାଧବ ଘରଟାରେ ଓଷା ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାଧବ ଘରର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ଓଷା କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିର୍ଧନକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ ଯାହା ମନାସିବ ବିଧି ମତେ ଓଷା କଲେ ତାହାକୁ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଦୟ କରି ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ବଜ୍ରମୂଳିରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ପିଟିବ, ଯେପରି କାଟିବ। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଦୁବ ଚାଉଳ ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଗୀତକୁ ଗାଇବ। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପାଦେ ସଦା ମୋ ଭକତି, ଅଧମ ମୂରୁଖ ମୁହିଁ ଦିଅ ସଦଗତି। ତୁମ କୃପାରୁ ମିଶାଇ କଲି ଏହି କଥା, ଅଧମ ନରେନ୍ଦ୍ର ରଖ ମହାକାଳୀ ମାତା। ଇତି ଶ୍ରୀ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୋଲରୀ ଓଷା କଥା ସଦାଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।